वो प्रोग्राम दे विच शामिल होणगे। जान है तो जहान है, शरीर तंदुरुस्त है तो इउं लगदा सारा संसार जीवन का आनंद मान रहा है, तो जे किते बीमारियां ने जफान मारिया इउं लगदा सारा संसार सुत्ता पिया। इसे दे मद्दे नज़र अज डॉक्टर गुरपाल सिंह उन्होंने मैं बेनती की है कि वो आके गलबात करन। डॉक्टर साहब, दिलों की सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां चों स्वागत है जी तुहाडा। डॉक्टर साहब तुसीं इत्थे हो, स्वागत है तुहाडा जी। जी 1550 ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੀ ਫਤਿਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। डॉक्टर साहब इदा है कि पटियाले इलाके जमपाल उत्थे दे पढ़े लिखे, सारा दिन उत्थे सवेरे साइकिल चुकना ते पटियाला पूरा जो देखिया होवे तां कुदरती गल है। फिर कित्थे कि वो कोठी जिथे प्रोफैसर प्रीतम सिंह हुणी रिहा करदे सी ते उन्हां दी प्यारी पुत्री डॉक्टर हरशिंदर कौर जिहड़ी परमात्मा ने एक तुहाडा इहो जिहा सहयोग बनाया, इस जोड़ी ने रल के दुनिया भर दे विच डॉक्टर हर्ष चैरीटेबल ट्रस्ट के राही उन्हां जिहड़ियां बच्चियां जिहड़ियां यूनिवर्सिटियां कॉलेज तक नहीं समझा सकदियां उन्हां नूं तुसीं उत्थे तक पहुंचाउण दे लई बड़ा उपराला कीता, क्योंकि तुहाडे परिवार की बड़ी वड्डी देन है। सो मैनूं बड़ा माण हुंदा जदों मैं डॉक्टर गुरपाल सिंह सचदेवा ते डॉक्टर हरशिंदर कौर का जिक्र करदा ते बड़ा माण हुंदा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। डॉक्टर साहब वेरिएंट मैं पिछले दिनी पढ़ रहा सी, देख रहा सी, डेल्टा वेरिएंट, कदे कोई वेरिएंट, कदे 412, पता नहीं किन्ने क वेरिएंट पैदा हुए फिरदे ने। मेरे दिमाग च आया भी अज डॉक्टर साहब नूं पुछदे इन्हां तों वध वेरिएंट बारे कौन जानदा होना। इंटरनल मैडिसन दे भी तुसीं ऐडे हो, तुहानूं सारा पता है। जिंदगी तुहाडी मैडिकल दीआं खोजां दे विच लंघ गई, बच्चिआं नूं पढ़ाउंदिआं लंघ गई, अलग अलग तरह के केस देखदे लंघ गई। कोरोना वायरस के उत्ते थोड़ी जी विस्तार दे विच अज आपां गलबात करिए, कित्थे क खड़ा है जी। बिल्कुल, जिवें कि अपना इंट्रोडक्शन दे विच दस्सिया कि ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੀਵੇਜ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਉਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ 1920ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 1918, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਸਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ
प्लेग की बीमारी जिहड़ी कि एक बैक्टीरिया तो हुंदी है वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर च फैली ते उन्हें लखां मौतां कराइयां, खासकर यूरोप दे विच जिथे इनू ब्लैक डेथ का नाम दिता गया सी। शहर दे शहर तबाह हो गए सी, खाली हो गए सी। सूरत शहर जिहड़ा गुजरात विच है उत्थे करीब 30 साल पहला एक बीमारी आई सी जिहड़ी प्लेग वर्गी बीमारी सी, उन्हें भी काफ़ी तबाही मचाई सी। ये हुण जिहड़ी बीमारी है कोरोना वायरस, सब तो पहला मैं शायद कई बार ये गल पहला भी हुई होए कि कोरोना वायरस कोई नवी बीमारी नहीं है, ना ही कोई कोरोना वायरस एक नवा वायरस है। बहुत सालों तो साडी किताबां टैक्सट बुक्स दे विच कोरोना वायरस जिहड़ा है वो मैंशनड है ते ये जुकाम खंघ नॉर्मली करता ते लेकिन ये जिहड़ा नोवल कोरोना वायरस है जिहड़ा कि वुहान शहर चाइना दे तो शुरू होया, तो टैक्नीकली इसनूं असीं चाइना वायरस या वुहान वायरस कहना चाहिए, लेकिन कई रीजनस हुंदे ने जदों पोलिटिकल भी फैसले हुंदे ने ते WHO दी फंडिंग कौन करता है ते एक डिपेंड करता भी इसका कदे भी नाम वुहान वायरस नहीं रखा गया। ऑल्दो साडे पहला डॉक्टर साहब बीमारियां हाँ जी ये जो शुरू च आया सी सरपंच जिहड़ा है नहीं अमरीका वाला सरपंच वो तो चाइना वायरस ही कहंदा सी। हाँ जी मेरे ख्याल वो गलत नहीं सी, ही वाज वेरी राइट। ये आज भावें एक उन्हें ये भी कहा सी भी ये उत्थों शुरू होया ते जेड़े जानकार ने वो जानते ने कि डॉक्टर एंथनी फॉची जिहड़ा इन्हां दा मेन एडवाइजर है अमेरिका दा, उस दा अपना रोल इस वायरस दे ओरिजिन दे विच ते फैलन दे विच ते वाइटल इंफॉर्मेशन लुकान दे विच काफी प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि हुण गल किसी तो लुकी नहीं है कि जेड़ी शुरू दी कहानी सी भी ये बैट्स तो आया वो हुण क्लीयर हो चुका है भी बैट्स ने जेड़े वो वुहान शहर तो 900 किलोमीटर दूर ने उन्हां दे केव्स ते वो किसी भी तरीके नाल इन्ना लंबा ट्रैवल नहीं करते ते ना ही कोई उत्थे बैट्स खान दी कोई उत्थे कहानी है। तो जो स्टोरीज इस टाइम काफी क्लियर ने एपरेंट ने ते जेनेटिक स्टडी दे राही प्रूव भी हो रही ने वो ये है कि जिहड़ा ये वायरस है ये शायद ह्यूमन इंजीनियरिंग तो पैदा होया। रिसर्च इनू गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहा जाता जिहड़ी कि चाइना दी उस वुहान लैब विच चल रही सी, जिहदी काफी फंडिंग जिहड़ी इंस्टीट्यूट यूएस दी जिहदा कि हेड डॉक्टर एंथनी फॉची है ओदी देख रेख विच ये रिसर्च चल रही सी ते एक बायोलॉजिकल वैपन बनाने दे लई ये रिसर्च सी ते उत्थों ये लीक हो गया। सब तो पहला जिहड़े 3 ये पेशेंट सी वो डॉक्टर दी सी जिहड़े उत्थे काम कर रहे सी लैब दे विच ते उन्हां दे सिम्पटम्स कोविड वाले सी ते उस तो बाद ये फैल के जनरल पॉपुलेशन च आ गया ते उस तो बाद जो है असी भुगत ही रहे हैं। तो ये बहुत इट इज क्वाइट it will not be a surprise जे कुछ इन्वेस्टिगेशन दे बाद ये गल प्रूव हो जाए पक्के तरीके नाल कि जेड़ा कोरोना कोविड-19 वायरस है नोवल कोरोना वायरस है इहदा ओरिजिन एक लैब दे विच होया फेल्ड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होया ते उत्थों ये सारी दुनिया दे विच इसने तबाही मचाई। वाह जी डॉक्टर साहब बड़ी क्योंकि बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਆ
कि दुनिया का कोई मुल्क रखिया ही नहीं। हुण हौले हौले इहदी मार घटती जा रही है। मैं वपारक वक्फा ले ला, वपारक वक्फे तो बाद थोड़ी जी इहदी डिटेल दस्सिओ। इहदी मार घटन तो बाद जिहड़े वेरीएंट इहदे विच कोविड दे विच नवे वेरीएंट आ रहे ने, पहला जिक्र हुंदा सी 1617.2 डेल्टा वेरीएंट जिहदा कह रहे ने, बड़ा खतरनाक वेरीएंट का जिक्र हो रहा है। भारत विच उहदे काफ़ी केस पाए जा रहे हैं। वेरीएंट बारे थोड़ा जिहा जिक्र करियो कि वेरीएंट किहड़े वेरीएंट ने, कित्थे कित्थे ज़्यादा मिल रहे ने। मैं हुण ये भी देख रहा सी कि तकरीबन जिहड़ा कोविड का डेल्टा वेरीएंट है, ये बड़ी वड्डी तादाद दे विच 80 तो वध मुल्कां दे विच फैल चुका है। थोड़ी जी इहदी विस्तार जानकारी साडे श्रोतियां दिओ वपारक बख्शे तो बाद जरूर। दिलां दी सांझ प्रोग्राम अपना रेडियो 1550 AM ते सुन रहे हो। डॉक्टर गुरपाल सिंह सजदेवा इंटरनल मैडिसन के बड़े आला डॉक्टर ने पटियाला दे विच पंजाब दे विच, उन्हां नाल गलबात हो रही है वेरीएंट्स कोविड। डॉक्टर साहब, जदों असीं वेरीएंट के उत्ते गलबात करते हैं, भावें इहदा असर दिनों दिन घटदा जा रहा है, पर जिहड़े नवे नवे वेरीएंट्स आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उन्हां बारे थोड़ी जी जानकारी दिओ। किहड़े वेरीएंट ने ते किन्ने खतरनाक ने जी? कुलदीप जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ RNA ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਸਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। तो जिमें फ्लू तुहानू पता ही है कि काफ़ी ਇਹਦਾ ਟੀਕੇ लगते ने तुहाडे रूटीन कंट्रीज विच। सर्दियां दे विच सब नू फ्लू शॉट्स लगते ने। इंडिया दे विच भी ये अवेलेबल ने टीके इन्फ्लुएंजा या फ्लू दे अगेंस्ट। ते जेड़ा फ्लू दा वायरस है ये भी अपनी शक्ल हर साल थोड़ी थोड़ी बदलता है। इस बदलती शक्ल करके जेड़ा फ्लू दा टीका है उहदे ते साल उहदा समा मिथ्या हुंदा है कि 2020 ते 2021 दा ये टीका है। ये 2 सालां दे बाद या अगले साल जदों टीका आएगा, क्योंकि वायरस अपनी थोड़ी जी शक्ल बदल लैंदा है, एक नवा वेरिएंट आ जाता है। ये वायरस की कैपेसिटी है क्योंकि वो ह्यूमन सैल दे नाल इंटरैक्ट करता है, उहदे नाल अपनी शक्ल तब्दील करता है ताकि अपनी जिंदगी वो लंबी कर सके। तो इस प्रोसेस नू एंटीजेनिक शिफ्ट कहा जाता है कि थोड़ी जी शक्ल बदलती है। ते जेड़ा पिछले साल वाला टीका है वो घट इफेक्टिव हो जाता है, इस करके हर साल एक नवा टीका लियाना पैंदा है। ते सारियां नू फ्लू शॉट्स हर साल लैने पैंदे ने। जेड़ा कोरोना वायरस है नॉर्मल खंघ जुकाम करदा है, ते जेड़े बंदे जिन्हां दी इम्यूनिटी घट है उन्हां दे विच निमोनिया करदा है। ये भी अपनी शक्ल बहुत छेती तब्दील करता है। तो इहदे लई अगेंस्ट टीका बनाना बड़ा मुश्किल सी। बड़े सालों तो रिसर्च चलण दे बावजूद असी कदे भी इहदे अगेंस्ट टीका नहीं बना सके। इसे तरीके नाल कई जिवें दुनिया दे विच नंबर 1 कीटाणु जिहदे करके मौतां ने वो है मलेरिया। लेकिन ये जिहड़ा है साडा शरीर दा जिहड़ा इम्यून सिस्टम है उसनूं अच्छी तरह स्टिमुलेट नहीं करता, इस करके टीका बनाना बहुत मुश्किल है मलेरिया के अगेंस्ट। काफ़ी रिसर्च सदियों तो चलती आ रही है। जेड़ा कोविड-19 है वायरस, ये ओरिजिन दा जिवें मैं पहला गल की कि कंट्रोवर्शियल है। अराउंड 80% साइंटिस्ट इस टाइम में बिलीव करते हैं कि ह्यूमन जनरेटेड वायरस है, ये शायद नेचुरल नहीं है। तो ये होर इस 4-6 महीने सानू ये टोटल क्लैरिटी होएगी ते ये गल जे सच निकलदा है गल तो असीं समझ सकते हैं कि साइंस की जिहड़ी प्रोग्रेस है, ये साइंटिफिक रिसर्च है, उसनूं किस तरीके नाल इंसानियत की बेहतरी लई या
ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਂਕਨਸਟੀਨ ਮੌਨਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਨਗੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਪਰ ਇਮਿਊਨ ਗਲੋਬੁਲਿਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸ਼ਕਲ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਨ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਟਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਫਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੈੱਲ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ। 500 ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ। ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ। ਕਈ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਿਰਫ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ WHO ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਐਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਮਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਐਪਸੀਲੀਅਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ 1.617। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਡੈਲਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਧਾਕੜ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦਾ, ਇਨਫੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ,
कोई ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं है। लेकिन जिन्नियां भी वैक्सीन्स ने बनिया हुई जिवें मैं पहला गल की सी कि जदों रिसर्च हुई सी उदों डेल्टा वेरिएंट है नहीं सी जदों वैक्सीन्स बनिया। तो हुण ये जिहड़ियां वैक्सीन्स ने ये की इस डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट कितनियां इफेक्टिव ने कितनियां नहीं, ये साडे मन दे विच काफ़ी शक है। तो हो सकता है कि वैक्सीन्स इस वेरिएंट नूं कवर ना कर सकन ते फ्यूचर दे विच सानूं कोई वैक्सीन दे विच इंप्रूवमेंट करनी पे या एक नवी वैक्सीन बनानी पे थोड़ी जी शक्ल तब्दील करके जिहड़ी डेल्टा वेरिएंट्स नूं भी कवर कर सके। वाह जी वाह। डॉक्टर साहब एक मिनट ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੇਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ 18442471550 1-844-247-1550 ਗੱਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਰੂਪ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਪਸ ਆਉਨੇ ਆ, ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ। अजे तक जिन्नियां भी 4 वेरिएंट्स ने अल्फा, बीटा, गामा ते डेल्टा, सारियां वैक्सीन्स भावें कोविशील्ड है या जिहड़ी एस्ट्राजेनेका दी वैक्सीन है जिन्हों कोविशील्ड इंडिया च कहा जाता है, या कोवैक्सीन है जिहड़ी इंडिया दे विच भारत वैक्सीन्स ने बनाई है, या स्पुतनिक जिहड़ी रशियन वैक्सीन है, मोडर्ना ते फाइजर। ये 5 वैक्सीन इस टाइम सब तो वध यूज की जा रही ने। भावें हुण होर बहुत छेती DNA वैक्सीन जॉनसन की आ रही है, होर भी बहुत सारिया वैक्सीन स्टेज विच ने कि विद इन द नेक्स्ट मंथ 3 मंथ दे विच काफ़ी वैक्सीन आ जाएंगियां। तो ये चारों जिहड़े वेरिएंट्स ने उन्हां दे विरुद्ध इफेक्टिव सारिया वैक्सीन ने, भावें इन्हां दी इफेक्टिवनेस थोड़ी घट जरूर जाती है। तो जेड़ा कि भी क्योंकि ये बड़ी गल क्लीयर होनी चाहिए है कि जिन्नियां भी वैक्सीन इस टाइम अप्रूव्ड ने वो कोई भी रियल मायने विच अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। सारियां वैक्सीन इन एक्सपेरिमेंटल यूज इन एमरजेंसी कंडीशन, ये कंडीशन ला के वैक्सीन नूं किया गया है अप्रूव, क्योंकि एक एमरजेंसी सिचुएशन है। कई भी अजे फेज 3 ट्रायल दे रिजल्ट्स पब्लिश भी नहीं होए, कईयां दे होए ने ते पर वो एनालाइज नहीं होए, नंबर अजे थोड़े ने ते उन्हां दे जिवें जिवें वैक्सीन लग रही ने उन्हां दे कई सीरियस साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे ने, खासकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ते फाइजर वैक्सीन ते एक्सपेरिमेंटल यूजेज विच वैक्सीन ने सारियां दी सारियां, क्योंकि ये बड़ा क्लीयर है कि वैक्सीन डिवेलपमेंट प्रोग्राम जिहड़ा है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोग्राम हुंदा है। रिसर्च बड़ी लंबी खिंचदी है कई कई सालों तक। ये एमरजेंसी सिचुएशन पैंडेमिक नूं खत्म करन लई ये वैक्सीन नूं छेती तो छेती ले आया गया है। तो जिथे इन्हां दे साइड इफेक्ट्स हौली हौली काफ़ी सामने आ रहे ने, ये गल भी क्लीयर है कि वैक्सीन ही एक वन ऑफ दी तरीका है जिहदे नाल असीं इस कोविड-19 बीमारी नूं खत्म कर सकते हैं। इस बीमारी नूं लड़न दे लई जिहड़ा मॉडल यूज किया जाता है उहनूं स्विस चीज मॉडल कहा जाता है कि जिवें स्विट्जरलैंड दे विच जिहड़ा चीज बनाया जाता है उहदे विच जे तुसीं उहनूं कट्टोगे
कई होल्स ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਲ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੀਸਿਸ ਕੱਟੋਗੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਸ ਚੀਜ਼ ਮਾਡਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो वैक्सीन एक पार्ट है कोविड-19 कंट्रोल करन दा। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग ते हैंड वॉशिंग ते वो सब कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ है। लेकिन इस गल से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि साइंटिफिक रिसर्च ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਓਪਨ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਨੇਮਾਸ, ਗੇਮਸ ਪਾਰਕ ਤੇ ਅਦਰ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਝ ਕਰਿਓ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈਣਗੇ। 1-844 247 1550 ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। 1-8444271550 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਕੇਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਟੈਸਟ ਵਰਗਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ, ਹਾਂਜੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਸਿਰਫ 50,000 ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। 50 ਤੋਂ 60,000 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। तो मास्क वगैरह ला के लोगों ने, तो हो सकता है कि दोबारा वही कंडीशन अगले महीने 2 महीने बाद जो अभी भुगती है जी 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 थर्ड वेव का डॉक्टर साहब डर सी कि थर्ड वेव सितंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੋਏਗੀ, तो ਉਹਦਾ ਡਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी, ये मैथमेटिकल मॉडल्स ने कई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशनस ने बनाए ने, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने भी बनाए ने। किन्ने सच होंदे ने ये तो हुण फ्यूचर ही दसेगा, लेकिन जिस तरीके नाल इन्फेक्शन हुई है लास्ट टाइम, तकरीबन 10 ਤੋਂ 15 करोड़ पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुकी है लास्ट दे विच इंडिया दी, ते 30 ਤੋਂ 35 करोड़ इम्यूनाइजेशंस भी हो चुके ने। तो जे तकरीबन ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਫੈਕਟ ਜਾਂ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ। ਅਨਦਰ
20 करोड़ जे वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाता है तो इंडिया के विच एक्सपैक्ट किया जा सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो थर्ड वेव का जो खतरा है वो शायद उतना सीरियस ना हो ना, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी तो बाद ही है बीमारी। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। 1844247550। ਬੀਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੰਡੇ, ਪਰ ਕਾਲ ਕਦੇ ਘੱਟੇ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸੁਣੀਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗੀ ਜੋ ਮੈਡੋਨਾ ਜਾਂ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ mRNA ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ। तो इको टेक्नोलॉजी ना बनिया दुनिया दे विच सिर्फ ये 2 वैक्सीन ने। ओके, एज पर प्रोटोकॉल जेडी वैक्सीन हुंदी है सेकंड भी वही लगनी चाहिए है, इंटरचेंज नहीं होनी चाहिए वैक्सीन। ऑल्दो रिसर्च विच देखा गया है जे डिफरेंट वैक्सीन लगे तां वो ज्यादा असरदार हुंदी है, घबराने की लोड़ नहीं है। ओके, उन्होंने एडवाइज है कि नहीं ये थोड़ा हेल्थ अथॉरिटीज दसणगियां, तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि तुसी पहली mRNA वैक्सीन लाओ तो दूजी कोई वैक्टर बेस्ड वैक्सीन जिवें कोवैक्सीन है या अपनी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, इस तरह। जी अमरजीत कौर जी, तुसी इंज करियो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਚੋਂ ਸਰੀ ਚਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਰੱਖ ਲਓ, ਪੈਂਡਾਮਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹ ਮਖੌਲ ਤਾਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਲਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਥਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਊ ਮੂਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਓ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲੈਕ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਲਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 24 hours a day, 7 days a week. Hey, AM 1550.
ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰੂਟੀਕੈਨਾ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 4 ਕਿਲੋ ਅਟੈਲਫੋ ਅਤੇ ਹਿਡਨ ਰਾਜਨ ਮੈਂਗੋਜ਼ 10.98 ਦਾ ਬਾਕਸ, ਫਰੈਸ਼ ਚੈਰੀਜ਼ 1.98 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਓਕਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਂਸੀ 1.99 ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ 1.99 ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦੀਆਂ 2 ਗੁੱਛੀਆਂ 1.59 ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣੇ ਦੋ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 184424711550। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਐਸ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਮੇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਇਰ ਫੌਚੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਕੋਵਿਡ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ PGI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੋ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਕਸੈਸਿਵ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਕੇਅਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ TV 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਿੰਬੂ 80 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 70 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਡਰੱਗਸ, ਸਪੂਰੀਅਸ ਡਰੱਗਸ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਏ ਨੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ
ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਧਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ। 184424715550 ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲਫਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੀਸਰਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੌਥਾ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਫ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਤੋ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵੁਹਾਨ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। WHO ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਸਿੰਬਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਇਹ, ਸਾਡੀ ਲੈਬ ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਈ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੈ,
नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो ये मेजर जेडे चाइना ऑफ कोर्स न्यूक्लीयर कंट्रीज ने जेडे इन्हां कोल इन्ने न्यूक्लीयर वैपन्स ने कि एक दूजे नूं डरा के रखे हुए ने। इसे तरीके नाल जेड़ा कैमिकल वॉरफेयर दा तुसी तबाही अमरीका ने जदों वियतनाम दे विच लियाई एजेंट ऑरेंज स्प्रेड करके वर्ल्ड वॉर 1 ते वर्ल्ड वॉर 2 दे विच कैमिकल वैपन्स यूज किए गए, तबाही बहुत मचाई गई। न्यूक्लीयर वैपन्स का जिहड़ा हाल है असी हिरोशिमा ते नागासाकी 2 शहरां ते कीता गया। ते बायोलॉजिकल वॉरफेयर जिहड़ा है ये भी एक लड़ाई का तरीका है जिहड़ा हर एक कंट्री ने किसी ना किसी तरीके नाल इस नूं चालू रखिया है। मेजर कंट्रीज जिन्हां दे विच बायोलॉजिकल वॉरफेयर दी पूरी तैयारी चल रही है वो अमेरिका, रशिया ते चाइना ने। ये मेन वो कंट्रीज ने। ते इस करके कोई भी इस हमाम में सभी नंगे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है देश जिहड़ा इंसानियत ते चले, इस धरती नूं अपनी प्रॉपर्टी समझ के इसकी वेलबींग लिए काम करे। छोटे छोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, छोटे छोटे इकोनॉमिक मैटर्स, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नूं लैके एक भी एक्सीडेंट जिहड़ा है कोई एक न्यूक्लीयर वैपन गलती नाल कितों फायर होया उहदे बदले दे विच या कोई न्यूक्लीयर बॉम्ब किसी गलत आदमी या किसी गलत संस्था दे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे हाथ पै जांदा ते ये तबाही दुनिया भर दे विच लिया सकदा है। अज इस वायरस के राही सानू ये पता लग गया, सानू ज्ञान हो गया कि अल्टीमेटली जेडे बॉर्डर्स ने वो साडे अपने बनाए हुए ने। कोई धरती, हवा, पानी दे विच कोई बॉर्डर्स नहीं ने। सारी ह्यूमन रेस इको है ते मानस की जात सबे एको पहचान। वो जे असी इस प्रिंसिपल ते चलदे ते अज इस हालात ते ना पहुंचते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, करिए आपां सिर्फ लास्ट ब्रेक है, मैं तुहाडे सिर्फ 5 मिनट होर लेने, मैनूं पता काफी लेट हो गया, पर मैं बेनती करा कि ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਪਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, COVID-19 ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਜਗਮੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਡੋਜ਼ 2:30 ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ 11:45 ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 1। ਕੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸੋ ਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਸੀ ਜੀ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਲਓ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਨ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਤੇ ਆ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 138 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਰਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਮੁਰਦ ਘਾਟ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਣਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7-8 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ, LPG, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਗਲਾ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੇਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਗਣਾ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦਿਖਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ N95 ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, PP ਕਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਫੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸੀ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੋਜ਼ ਕੇਸ ਆਣੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਡਨ ਕਾਰਡਿਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ।
तो 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ 10% ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 50,000 ਤੇ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ICU ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਡਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ 50,000 ICU ਬੈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਆਲਦੋ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। तो वो पैनिक ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ उसने बहुत पेशेंट्स ਨੂੰ फोर्स ਕੀਤਾ कि ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ